Hello, my dear students. Welcome to this video session. In this session, we will discuss the entry of European companies, mainly the English, and their impact on Indian polity, which has been prescribed by Rani Channamma University, Belgaum, for you, that is BA 5th semester, paper 1st, History of Modern India. ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಗಮನ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ರ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ. In the previous class, we have learned entry of Dutch and Danes and their impact on Indian polity and settlements of Dutch and Danes in India. ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಚ್ ಮತ್ತು ಡೇನ್ಸರ ಆಗಮನ, ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಮತ್ತು ಡೇನ್ಸರ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. The learning objectives of these sessions are to enable the students to identify the relationship between unstable political condition and entry of English. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಭಾರತದ ಅಸ್ಥಿರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮರ್ಥರಾಗುವುದು. After the completion of this session, the student can locate the main English settlements on Indian map. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾರತದ ನಕಾಶೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. After the fall of Constantinople, closure of land route trade, the Europeans wanted to continue their trade with the East by a sea route. The Portuguese were first succeeded in this. Later, Dutch and Danes also tried their hands in this route. Later came the British. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಪತನದ ನಂತರ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಭೂಮಾರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಈ ಲಾಭಕರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ನಂತರ ಡಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದವರೇ ಯುರೋಪಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಬ್ರಿಟಿಷರು. The British or the English came from United Kingdom, another nation from Europe. The United Kingdom is made up of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. It is an island nation in northwestern Europe. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಎಂದು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರು ಯುರೋಪ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ ಬಂದವರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದು ಯುರೋಪ್ನ ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ವೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥರ್ನ್
ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The English or the British. To get share in lucrative spice trade with the East, a group of wealthy merchants of London secured a royal charter from Queen Elizabeth on December 31st, 1600. Many attempts were made in India to get trade privileges. Notable among them are Captain William Hawkins, who came to the court of Mughal Emperor Jahangir in 1609. Because of his capabilities to speak in Persian, he was called as English Khan by Mughal Emperor Jahangir himself. But Captain William Hawkins failed to get trade privileges. Then came Captain Best. He tried in 1612, some success he was permitted to erect a port at Surat. Then came Sir Thomas Roe. He also came to the court of Jahangir in 1615. He tried for 4 years. Then he returned in 1619, but he was also failed to get trade privileges. But John Sherman in 1717 came to India and he finally succeeded to get trade privileges to the British East India Company. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಎಂದು ನಾವೇನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗುಂಪು ಪೂರ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಳಿಂದ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 1600ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಳು. ನಂತರ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1609ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದನು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜಹಾಂಗೀರನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಖಾನ್ ಎಂದೇ ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸವಲತ್ತನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಲು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ. ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1615ರಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು 1619ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದ. ಈತನೂ ಕೂಡ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಈತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವನು ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1717ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ Mughal Emperor Farooq Shiar, the John Sherman team got 3 farmans. The 3 farmans were given by the Mughal Emperor Farooq Shiar in 1717 to East India Company. First farman was addressed to the officers of Mughal in Bengal. Second one is addressed to the officials of Mughal in Hyderabad. Third one in Surat. First one says the company's imports and exports were exempted from additional custom duties, accepting the annual payment of
3,000 rupees only. In Hyderabad, the company retained its existing privilege of freedom from duties in trade and had to pay the prevailing rent only for Madras. And then in Surat, for annual payment of only rupees 10,000, the East India Company was exempted from the levy of all duties. It was decreed that the coins of the company minted at Bombay were to have currency throughout the Mughal Empire. ಫಾರೂಕ್ ಸಿಯಾರ್ನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಜಾನ್ ಸರ್ಮನ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1717ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಸರ್ಮನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ 3 ಫರ್ಮಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ. ಫರ್ಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಆದೇಶ. ಈ ಆದೇಶಗಳು ಬೆಂಗಾಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸೂರತ್ನ ಮೊಘಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದವು. ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದವು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಬೆ ಟಂಕಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದವು. Important settlements of English in India were Madras, Bombay and Calcutta. The British merchant Francis Day in 1639 received from the ruler of Chandragir permission to build a fortified factory at Madras, which later became Port St. George. And when Charles married the Portuguese princess Catherine in 1662, the East India Company received Bombay as dowry from Portuguese. Actually, it was received by the Charles. He gave it to the company. Next, Calcutta. It was received from Shah Shuj, the Subedar of Bengal, in 1698. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಗಳೆಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್, ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾ. 1639ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ರಾಜ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡೇ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಲು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದನು. ಅದೇ ಮುಂದೆ ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಅನ್ನು 1662ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮೊಘಲ್ ಸುಬೇದಾರನಾದ ಶಹಾ ಶೂಜ್ 1698ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿರುವ 3 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ. ಅದುವೇ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿ ಬೆಳೆದವು. ಸುತೌನತಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ್, ಕಾಲಿಕಟ್ ಈ 3 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಂದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಗಿ ಬೆಳೆದವು. The English settlements in India are Agra, Surat,
ಬ್ರೋಚ್, ಬಾಂಬೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಮಸುಲಿಪಟ್ಟಣಂ, ಮದ್ರಾಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೆಲೆಗಳೆಂದರೆ ಆಗ್ರಾ, ಸೂರತ್, ಬ್ರೋಚ್, ಬಾಂಬೆ, ಮದ್ರಾಸ್, ಮಸುಲಿಪಟ್ಟಣಂ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ. Students, let's summarize the session. After the fall of Constantinople in 1453, the wealthy merchants groups of London secured a royal charter from Queen Elizabeth. After many attempts to get trade privileges, John Sherman secured famous Firmans of 1717, which changed the company's future. Finally, company established its settlements in Surat, Broch, Ahmedabad, Agra, Madras, Bombay and Calcutta. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸೆಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರಾಂಕರಿಸಿದಾಗ 1453ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ನ ಪತನದ ನಂತರ ಲಂಡನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಾರ್ಟರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫರ್ಮಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅದು ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್, ಬ್ರೋಚ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ, ಮದ್ರಾಸ್, ಬಾಂಬೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. Now, dear students, we will discuss most likely questions from the sessions which are appearing in the future exams, which will appear in the future exams. First question is, who among the following Englishmen was given the title of Khan by Jahangir? Options are Thomas Roe, Hawkins, Ralph Pitch, John Sherman. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಥಾಮಸ್ ರೋ, ಹಾಕಿನ್ಸ್, ರಾಲ್ಫ್ ಪಿಚ್, ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಆತ ಜಹಾಂಗೀರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. Francis Day obtained the lease of Madras in 1639 from the ruler of. Options are Travancore, Golconda, Madurai, Chandragiri. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡೇ ಮದ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು 1639ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಡಳಿತಗಾರನಿಂದ ಪಡೆದನು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಟ್ರಾವನ್ಕೋರ್, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ, ಮಧುರೈ, ಚಂದ್ರಗಿರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ರಾಜನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡೇ ಮದ್ರಾಸ್ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು. Question number 3. Which Mughal ruler gave famous 3 farmans to company? Options are Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, Farooq Shiar. ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮೊಘಲ್ ಬಾದಶಾಹ ಕಂಪನಿಗೆ 3 ಫರ್ಮಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಜಹಾಂಗೀರ್, ಶಹಜಹಾನ್, ಔರಂಗಜೇಬ್, ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1717ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಆತ 3 ಫರ್ಮಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. When did the merchants of London got charter to trade in East for the first time from the Queen? Options are in 1599, 16,
1601 1602. ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಲಂಡನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪೂರ್ವಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ರಾಣಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆದರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು 1599, 1600, 1601, 1602. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1600 ಅಂದರೆ 1600. 1600 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಲಂಡನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಳು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. Whose mission got 3 firmans by Mughal ruler Farrukh Shiar? Options are Hawkins, Thomas Roe, John Sherman, Robert Clive. ಪ್ರಶ್ನೆ 5. ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ನಿಂದ 3 ಫರ್ಮಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಯೋಗ ಯಾವುದು? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಾಕಿನ್ಸ್, ಥಾಮಸ್ ರೋ, ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್. ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಜಾನ್ ಶರ್ಮನ್ ನಿಯೋಗದ ವೈದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ನ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಘಲ್ ಆಡಳಿತಗಾರ ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ 3 ಫರ್ಮಾನ್ಗಳನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.